미국 펜실베이니아주 도버. 도버는 미국 전역을 뜨겁게 달군 논쟁의 시발점이었다. 모든 미국 언론의 눈길은 도버에 쏠렸다. 도버가 진화론 대 창조론 공방의 최전선이 된 것이다. 공동체는 깨졌고 이웃끼리 싸웠죠. 아무도 원치 않았지만 어쩔 수가 없었어요. 도보가 둘로 갈라진 가운데 연방법원에서는 지적 설계론이 과학적 이론인지 종교의 산물인지를 판단하게 됐다. 도보뿐만이 아니라 미 전역에 영향을 주게 될 재판이었다. 종교와 정치, 권력의 싸움이었죠. 진화론과 지적 설계론이 정면으로 맞붙었던 법정으로 들어가 보자. (2004년 12월) 미국 펜실베니아주 도보의 학부모 11명은 지역교육위원회를 상대로 소송을 제기했다. 생물 시간에 진화론과 함께 지적 설계론도 소개하라는 교육위원회의 결정이 헌법에 위배된다는 것이었다. 6주에 걸쳐 재판이 진행된다. 원고 측은 진화론을 뒷받침하는 증거들을 제시했다. 이제 피고 측 차례다. 피고 측은 지적 설계론이 과학적 이론임을 증명할 수 있을까? If you invoke a non-natural cause, a spirit force or something like that in your research, I have no way to test it. So, supernatural causation is not considered part of science? Yeah. I hesitate to beg the patience of the court with this, but being a Boston Red Sox fan, I can't resist it. Yeah. One might say, for example, that the reason the Boston Red Sox were able to come back from 3 games down against the New York Yankees was because God was tired of George Steinbrenner and wanted the Red Sox to win. In my part of the country, you'd be surprised how many people think that's a perfectly reasonable explanation for what happened last year. And you know what? It could be true. But it certainly wouldn't be science. It's not scientific. And it's certainly not something we can test. 뜨거운 법정 공방이 계속되는 사이 양분된 도보의 분위기는 한층 더 험악하게 변해갔다. 도보 고등학교 고학년생 딸을 둔 학부모로 소송의 대표 원고였던 태미 키츠 밀러에게는 재판 시작과 함께 협박 편지들이 날아들었다. 하나는 특히 지독했죠. 이 편지인 것 같네요. 편지의 마지막 문장이 이렇거든요. 매들린 머레이는 학교에서 예배와 성경 수업을 금지시켜 살해당했다. 너도 조심해. 전 변호인단하고 FBI에 이 협박 편지에 사본을 보냈어요. 어디를 가든 유혹을 먹었습니다. 동네 사람, 신문, 일부 동료 교사들도 우리를 비난했어요. 너희가 지금 무슨 짓을 하는지 아느냐? 왜 그런 짓을 하느냐고 했죠. 우리를 무신론자라고 욕했습니다. 과학 교사들 중엔 아버지가 목사인 분도 2이나 되는데 그렇게 비난을 하더군요. 그 사람들이 어떻게 스스로를 기독교도라고 부를 수 있는지, 어떻게 교회에 다닐 수 있는지 모르겠습니다. 일주일에 닷새는 학교에 나가 진화론을 진리처럼 가르치면서 말이죠. 어떻게 한 입으로 2가지 말을 하는지 이해가 안 됩니다. 법정 싸움으로 이어진 논란에 불을 붙였던 빌 버킹엄은 얼마 후 놀라운 발표를 한다. 마약성 진통제 중독과 건강 악화 때문에 교육위원직에서 물러나 다른 주로 이사를 간다는 것이었다. 그의 사임으로 인해 한 달 후 선거에서 뽑아야 할 교육위원은 8명으로 늘어난다. 이로써 지적 설계론 논쟁은 법정뿐만 아니라 투표장에서도 시험을 받게 된다. 도보 고등학교 과학 교사였다. 이번 논쟁으로 학교를 옮긴 브라이언 림은 출마를 결정했다. 과학 시간에 종교를 가르치라는 교육위원회가 싫어서 학교를 옮겼죠. 하지만 제겐 도보 고등학교에 다니는
아이들이 있었습니다. 즉, 온 가족이 이사를 가든지 교육위원회를 바꿔야 했죠. 우린 후자를 택했고요. 지적 설계론이 과학적 이론임을 증명하기 위해 피고 측은 8명의 전문가 증인단을 구성했다. 상당수는 시애틀에 자리 잡은 디스커버리 연구소의 연구원이었다. 하지만 8명 중 5명은 증언을 하지 않았다. 증인들이 우수수 떨어져 나갔죠. 물론 증인 숫자가 많다고 재판에 꼭 유리한 건 아니었다. 저희 목표는 진화론을 반박하는 것이 아니었습니다. 경험적 자료에 근거해 지적 설계론을 지지할 만한 가설로 인정하는 과학자들이 존재한다는 걸 보여주는 것이었죠. 그게 저희 목표였습니다. 만약 판사가 지적 설계론에 과학적 근거가 있다는 판단을 내린다면 학교에서 지적 설계론을 가르치는 게 타당하다고 결론 지을 가능성도 있었습니다. 지적 설계론 지지자들의 주장이 설득력이 있는지 들어볼 차례였습니다. 하지만 원고 측이 모든 진술을 마무리한 후에 피고 측이 준비한 건 마이클 비 박사의 증언뿐이었습니다. 디스커버리 연구소의 선임 연구원인 마이클 비 박사는 지적 설계론을 다룬 책 다윈의 블랙박스의 저자이며 지적 설계론 이외의 주제로 수십 건의 논문을 과학 학회지에 게재해왔다. 그는 제작진의 인터뷰 요청을 거부했지만 증언 내용 재현에 대해서는 반대하지 않았다. Dr. Behe, what is your profession? I am a professor in the Department of Biological Sciences at Lehigh University in Bethlehem, Pennsylvania. And you're a biochemist? That's correct, yes. How long have you taught at the college level? For 23 years. Sir, what is intelligent design? Intelligent design is a scientific theory that proposes that some aspects of life are best explained as the result of design, and that the strong appearance of design in life is real and not just apparent. Is intelligent design based on any religious beliefs or convictions? No, it isn't. What is it based on? It is based entirely on observable, empirical, physical evidence from nature, plus logical inferences. Now, when you use the term design, what do you mean? Well, I discuss this in my book, Darwin's Black Box, and a short description of design is shown in this quotation from Chapter 9. Quote, "What is design? Design is simply the purposeful arrangement of parts. When we perceive that parts have been arranged to fulfill a purpose, that's when we infer design." End quote. 피고 측은 먼저 지적 설계 예를 보여주기로 했다. 자연 선택의 결과라기엔 너무 복잡해 설계의 산물이 분명하다며 비는 한 유기체를 제시했다. Can you give us a biochemical example of design, Dr. Behe? Yes, that's on the next slide. I think the best, well, the most visually striking example of design is something called the bacterial flagellum. Now, this is a figure of a bacterial flagellum taken from a textbook, which is widely used in colleges and universities around the country. The bacterial flagellum is quite literally an outboard motor that bacteria use to swim. And in order to accomplish that function, it has a number of parts which are ordered to that effect. Now, this part here, which is labeled the filament, is actually the propeller of the bacterial flagellum. The motor is actually a rotary motor. And most people who see this and have the function explained to them quickly realize that these parts are ordered for a purpose and therefore bespeak design. 편모의 추진력으로 움직이는 박테리아는 서커스 단원을 연상시킨다. 공중제비를 돌고 비틀고 원을 그린다. 채찍 같은 필라멘트 덕분이다. 이 프로펠러는 작은 모터로 움직이는데 이 모터는 약 40종류의 단백질로 복잡하게 구성되어 있다. 박테리아 편모는 마치 공상 과학 소설에 나오는 기계 같죠. 괴상한 구조를 갖고 있습니다. 작은 보트하고 비슷하게 생겼고 흔들리는 꼬리가 달렸죠. 비 박사는 이 부분들 중 하나만 없어도
모터가 기능을 못한다고 주장한다. 그는 이런 구조를 환원 불가능한 복잡성이라고 부른다. 그리고 비히 박사는 진화를 통해 이런 구조에 도달하는 게 불가능하다고 했다. 생명체나 유기체 혹은 세포의 어떤 측면에는 전체가 통째로 생겨났을 수밖에 없는 특징들이 존재한다는 이론이죠. 다시 말해서 아무리 수백만 년이 걸린다고 해도 부분들의 반복적인 조합을 통해서는 생겨날 수 없는 특징이란 얘기입니다. 그런 구조는 한꺼번에 완전한 형태로 창조된 게 분명하죠. 모든 것이 너무나 잘 들어맞기 때문에 하나만 빼도 기능을 못하고요. Have other scientists acknowledged these design features of the flagellum? Yes, they have. If you could advance the next slide. In 1998, a man named David DeRosier wrote an article in the journal Cell, which is a very prestigious scientific journal, entitled The Turn of the Screw, the Bacterial Flagellar Motor. Now, David DeRosier is a professor of biology at Brandeis University in Massachusetts and has worked on the bacterial flagellar motor for most of his career. Now, in that article, he makes a statement, quote, "More so than other motors, the flagellum resembles a machine designed by a human," close quote. So David DeRosier also recognizes that the structure of the flagellum appears designed. 저는 박테리아 편모가 인간이 설계한 모터와 닮았다고 말했습니다. 지적 설계의 사물이라는 뜻은 그 안에 전혀 없었어요. 물론 박테리아의 편모 역시 진화의 특징을 가지고 있습니다. 전자현미경을 이용해 드로제가 찍은 사진들이다. 이 사진들은 지구상에서 가장 효율적인 모터라는 박테리아 편모의 내부 구조를 보여준다. 자, 이게 구동축입니다. 모터에서 생성된 회전력을 전달하죠. 이것은 프로펠러를 돌리고 프로펠러의 추진력으로 박테리아는 헤엄을 치는 것입니다. 비 박사는 이 편모가 진화를 통해 생성될 수 없다고 말한다. 완전한 형태가 아니면 자연 선택에 유리한 기능을 발휘할 수 없기 때문이다. 하지만 환원 불가능한 복잡성을 반박하는 증거는 존재한다. 오른쪽은 지구상에서 가장 무서운 박테리아 몇몇이 독성 물질을 주입하는 주사기다. 우선 오른쪽 사진은 선 페스트를 일으키는 박테리아인 예르시니아 페스티스입니다. 자, 보시다시피 아랫부분이 상당히 비슷하죠? 회전은 하지 않지만 이 부분을 느릴 수는 있습니다. 자, 이 막대기는 편모의 구동측에 대응하죠. 독성 물질을 주입할 때 이 부분은 길어집니다. 일종의 주사기가 되는 것이죠. 자, 이걸로 자기 세포 안에 만들어둔 독성 물질을 배출하는 것입니다. 이 구멍으로 밀어올린 후 바늘같이 생긴 관을 통과시켜서 사람의 몸속으로 독성 물질을 보내죠. 독성 물질이 몸에 들어온 사람은 병에 걸릴 거고요. 두 구조가 이렇게 닮은 데는 이유가 있다고 한다. 오른쪽의 주사기는 왼쪽 편모의 아랫부분을 구성하는 것과 똑같은 단백질들로 만들어져 있다. 모터의 단백질 중 몇 가지는 주사기에 나타나지 않는다. 이 때문에 주사기는 모터의 역할을 못하지만 질병의 통로 역할은 완벽하게 수행해낸다. 환원 불가능한 복잡성이란 말은 구성물질 중에 하나만 제거해도, 그러니까 단백질 하나만 제거해도 기능하지 못한다는 뜻입니다. 하지만 이건 기능을 하죠. 편모의 단백질 중 몇 가지가 없는데도 박테리아의 일부로 제 기능을 다 하고 있습니다. 결론적으로 말해서 이 구조는 환원 불가능하게 복잡한 것이 아닙니다. No. 비히 박사는 환원 불가능한 복잡성의 증거가 미생물 외에도 있다고 말한다. 그는 진화론이 인간의 면역 세포와 면역 체계에 대해 설명하지 못한다고 주장했다. Specifics I want to ask. Has the theory of evolution, in particular natural selection, explained the existence of the defensive apparatus such as the immune system? No. Do you consider it a problem? I certainly consider it to be a problem.
But other scientists who think that Darwinian evolution simply is true don't consider much of anything to be a problem for their theory. If you could highlight the second full paragraph of Darwin's black box, page 138. What you say is, we can look high or we can look low, in books or in journals, but the result is the same. The scientific literature has no answers on the question of the origin of the immune system. And in the context, that means that the scientific literature has no detailed, testable answers to the question of how the immune system could have arisen by random mutation and natural selection. May I approach, Your Honor? You may. 전 증인석에 논문들을 쌓아 올렸습니다. 인간이 어떻게 면역 체계를 갖게 됐는지를 구체적으로 설명한 논문들이었죠. 그리고 전 박사의 증언을 반박해 나갔습니다. Now, Dr. Behe, these articles rebut your assertion that the scientific literature has no answers on the origin of the vertebrate immune system. No, they certainly do not. My argument is that these articles have no detailed, rigorous explanations for how complex biochemical systems could arise by a random mutation and natural selection. And these articles do not address that. 변호사는 이걸 읽어보셨습니까? 하며 책들을 증인석 앞에 쌓아 올렸어요. 면역 체계의 기원을 설명한 책들이 어찌나 많던지 마치 비 박사의 키가 줄어든 것 같았죠. All these hard-working scientists published article after article over years and years, chapters and books, full books, addressing the question of how the vertebrate immune system evolved. But none of them are satisfactory to you. 함정이었습니다. 비 박사가 앞에 놓인 책을 모두 다 읽고 대답을 하는 건 불가능했으니까요. 변호사는 판사 앞에서 쇼를 한 겁니다. Mr. Rothschild, would you like your books back? They're heavy. 피고 측의 전문가 증인단은 3명이었다. Thank you. 그리고 피고 측의 최종 변론일에는 이번 재판을 통해 유명해진 미생물이 다시 한번 등장했다. What is your profession? I'm Dr. Scott A. Minnick. I'm an associate professor at the University of Idaho in microbiology. Dr. Minnick, can you give us an example of design at the molecular level? This is a bacterial flagellum. This is a system I work with. We've seen that. I know. You're going to see a little more of it, Your Honor. I kind of feel like Zsa Zsa's fifth husband here, you know. As the old adage goes, I know what to do, I just can't make it exciting. But I'll try. Now, you specialize your focus and research on the flagellum, is that correct? That's correct, yeah. And you've done experiments on the flagellum. I have. And you've written peer-reviewed articles on it. Yes. Now, Dr. Minnick, a complaint that's often brought up, and plaintiffs' experts have brought it up in this case, is that intelligent design is not testable. It's not falsifiable. Would you agree with that claim? No, I don't. I have a quote here from Mike Behe. In fact, intelligent design is open to direct experimental rebuttal. To falsify such a claim, a scientist could go into the laboratory, place a bacterial species lacking a flagellum under some selective pressure, for motility, say, grow it for 10,000 generations and see if a flagellum or any equally complex system was produced. If that happened, my claims would be neatly disproven. Is that an experiment that you would do? You know, I think about it. I'd be intrigued to do it. I wouldn't expect it to work, but that's my bias. Now, you claim intelligent design can be tested, correct? Correct. Intelligent design, according to you, is not tested at all, because neither you nor Dr. Behe have run the test that you yourself advocate for testing intelligent design, right? Well, turn it around in terms of these major attributes of evolution. Have they been tested? You see what I'm saying, Steve? It's a problem for both sides. 원고 측과 피고 측이 법정에서 설전을 벌이는 동안 도보 시민들도 지적 설계론 대 진화론의 설전을 벌였다. 매일 법정으로 취재를 나갔던 지역 신문사 기자 로리 리보는 진화론 논쟁 때문에 아버지와의 사이까지 소원해졌다. 아버지는 학교에서 창조론을 가르쳐야 한다고 생각하세요.
그리고 진화론을 믿는 절 걱정하시죠. 어느 날은 우리가 진짜 원숭이에서 나왔다고 믿니? 하시더군요. 재판을 취재하느라 녹초가 됐던 날인데 전 더 이상 참지 못하고 네, 저는 진화론이 옳다고 믿어요 했죠. 그 말을 한 다음부터 우린 매일 아침 싸웠어요. 기독교인은 천국 지옥만 믿으면 되는 거 아닌가요? 다른 건 중요하지 않잖아요. 종교와 정치에 분리든 과학이든 또 뭘 믿든 말이죠. 중요한 건 이곳에서 죽어도 사랑하는 사람들과 다시 만난다는 거죠. 지적 설계론이 과학적 이론이냐의 공방은 계속되지만 존스 판사는 의중을 드러내지 않았다. 판사가 판단해야 할 문제는 그 외에도 있었다. 도버 재판의 최대 쟁점 중 하나는 지적 설계론을 소개하라는 지시가 종교적 의도 때문이었냐는 점이었다. 원고 측은 교육위원들의 종교적 의도를 물증으로 보여주어야 했다. 도보 교육위원회의 위원들이 종교적 의도를 갖고 있었다면 종교와 정치의 분리를 명시한 미 헌법 수정 조항을 위반한 것이었다. 저희 원고 측은 교육위원회가 기독교를 장려하려는 의도를 갖고 있었다거나 또는 교육위원회의 결정이 기독교 장려의 결과를 가졌다는 걸 증명해야 했습니다. 재판 개시 몇 달 전 도보 고등학교 과학교사 버사스파는 판다와 사람 60권이 든 상자를 풀어 정리하라는 지시를 받았다. 지시를 받았어요. 상자를 풀고 책을 세고 도장을 찍고 번호를 매기란 것이었지요. 상자 바닥엔 소책자가 있었는데 판다와 사람의 주제를 설명하는 소책자였어요. 소책자 본문 맨 위에는 창조과학이란 말이 등장했고요. 지적 설계론이 창조론과 다를 바 없다는 걸 보여주는 증거지요. 스파는 즉각 그 사실을 전미과학교육센터에 알렸다. 전미과학교육센터는 도보 재판의 원고 측 변호사들을 지원하고 있었다. 판다와 사람의 중요성을 깨달은 닉 마츠키는 그 책을 조사한다. 교육위원회가 판다와 사람을 과학교육 방침에 포함시켰으니 재판에서 그 책은 지적 설계론을 대표하는 책이 될 거라고 봤습니다. 때문에 그 책의 역사와 내용을 알아보는 게 중요했고요. 재판 준비 과정에서 우린 그 책을 면밀히 조사했죠. 마츠키는 판다와 사람 내 책장들을 샅샅이 뒤졌고 그 책의 역사를 알아내기 위해 인터넷을 돌아다녔다. 자료를 검색하던 마츠키는 1981년에 발행된 창조론 취지 학생들의 신문을 찾아낸다. 신문 일면 하단에는 편파적이지 않은 생물 교과서 기획이라는 제목 아래 짤막한 기사가 실려 있었다. 기사는 찰스 텍스턴이라는 남자가 진화론과 창조론 모두를 소개하는 책을 집필 중이라는 내용이었다. 현재 텍스턴은 디스커버리 연구소의 연구원이다. 판다와 사람의 편집자는 찰스 텍스턴입니다. 그러니 기사에서 언급한 책도 그게 분명했죠. 흥미롭게도 기사는 진화론과 지적 설계론이 아니라 진화론과 창조론을 제시한다고 했어요. 마츠키는 판다와 사람이 창조론에서 시작됐고 지적 설계론과 창조론이 다르지 않음을 보여주려고 했다. 교육위원들의 종교적 의도를 증명하기 위해서였다. 그는 이런 점을 원고 측 수석 변호사 로스 차일드에게 알렸고 변호사는 판다와 사람의 출판 전 원고들을 증거로 채택했다. 몇 달 후 두 상자 분량의 증거가 도착한다. 상자는 바버라 포리스트에게 배달됐다. 철학 교수이자 작가인 그녀는 지적 설계론의 기원을 추적해왔고 원고 측 증인으로 내정돼 있었다. 기가 막혔죠. 그 두 상자에는 무려 7,000장의 종이가 들어있었어요. 저는 하는 수 없이 책상에 앉아 종이들을 하나하나 살펴보기 시작했어요. 밤낮으로 했죠. 검토는 힘들었지만 성과가 있었다. 서류 더미 속에서 포리스트는 두 종류의 판다와 사람 원고를 찾아냈다. 미 연방 대법원이
공립학교의 창조론 수업을 금지시켰던 에드워즈 재판 이전과 이후의 원고였다. 연방 대법원 판결 이전에 쓴 초안은 판결 이후 약간 달라져 있었다. 에드워즈 재판 이전에 작성된 첫 번째 원고엔 이렇게 나옵니다. 창조론은 다양한 생명체가 지적인 창조자의 힘에 의해 각각의 특징을 온전히 지닌 채로 갑자기 시작됐음을 의미한다. 물고기엔 지느러미와 비늘이, 새엔 깃털, 부리, 날개가 처음부터 존재했다. 두 번째 원고는 에드워즈 재판 이후 작성됐죠. 지적 설계로는 다양한 생명체가 지적인 힘에 의해 각각의 특징을 온전히 지닌 채로 갑자기 시작됐음을 의미한다. 물고기엔 지느러미와 비늘이, 새엔 깃털, 부리, 날개가 처음부터 존재했다. 같은 내용이에요. 하나는 창조론을, 하나는 지적 설계론을 정의한 문장인데도요. 지적 설계론과 창조론이 같다는 건 다들 알았지만 그걸 명확히 기록한 문서가 존재하는 걸 안 사람은 거의 없었습니다. 그 문서는 이번 재판에서 제일 중요한 증거였죠. 증인으로 법정에 나온 포리스트는 도보 교육위원회가 종교적 의도를 갖고 있었음을 보여주었다. 포리스트의 증언은 판다와 사람의 탄생 과정만 보여준 게 아니었다. 그녀는 한 기독교 잡지에 실린 대표적 지적 설계론자 폴 넬슨의 인터뷰를 인용해 그 가설의 취약성도 드러냈다. The question he was asked was, is intelligent design just a critique of evolutionary theory, or does it offer something more? Does it offer something that humankind needs to know? And this is his answer, quote, easily the biggest challenge facing the ID community is to develop a full-fledged theory of biological design. We don't have such a theory right now, and that's a real problem. Without a theory, it's very hard to know where to direct your research focus. Right now, we've got a bag of powerful intuitions and a handful of notions, such as irreducible complexity, but as yet, no general theory of biological design, end quote. 포리스트 박사가 제시한 증거들은 지적 설계 운동의 허구성을 모두에게 보여줬습니다. 확실하게 보여줬죠. 지적 설계론자들의 말을 인용해서 말입니다. 그 사람들의 말과 글로 그것이 과학이 아니라는 걸 증명했죠. 원고 측은 피고 측 전문가 비히 박사에게 과학의 정의를 물었다. Dr. Behe, using your definition, intelligent design is a scientific theory, correct? Yes. Under the same definition, astrology is a scientific theory, using your definition, correct? Using my definition, a scientific theory is a proposed explanation which focuses or points to observable physical data and logical inferences. There are many things throughout the history of science which we now think to be incorrect, which would fit that definition. Yes, astrology is in fact one. So is the ether theory of the propagation of light, and many other theories as well. The ether theory of light has been discarded. That is correct. But you are clear. Under your definition, the definition that sweeps in intelligent design, astrology is also a scientific theory. Yes, that's correct. 다시 말해서 과학적 가설의 기준을 엄격히 적용하지 않고 초자연적인 현상이나 영적 존재를 과학의 테두리 안에 포함시키는 행위는 현대 문명이 지난 400~500년간 성취한 진보들을 무위로 돌리는 행위입니다. 과학혁명 이전으로 돌아가자는 얘기죠. 생각해보면 정말 무서운 얘기입니다. 갈릴레오나 뉴턴 등의 연구업적으로 탄생한 17세기 과학혁명은 초자연적인 요소들을 과학에서 몰아냈다. 하지만 초자연적 설명들을 지키자는 이들도 있다. 유전학의 초창기에는 각 생명체가 가진 특성들이 유전 때문임을 증명하고 유전 물질의 정체를 밝히는 게 불가능했습니다. 유전학이 초자연적 학문이란 사람도 많았죠.
초자연적 요소와 과학이 상호 배타적인 것은 아닙니다. 초자연적 요소가 훌륭한 연구 성과를 낳은 적도 있고요. 하지만 진화론자들은 초자연적 요소를 완전히 없애야 한다고 말합니다. 바버라 포리스트는 지적 설계 운동이 100% 과학적인 것은 아니라고 주장했다. 그녀는 인터넷에 게재된 디스커버리 연구소의 비밀 문서를 증거로 제시했다. 그 사람들의 목적은 쐐기 문서에 잘 나와 있죠. 디스커버리 연구소의 전략을 밝힌 1998년 문서예요. 그들의 목적은 진화론이 사회에 미친 영향을 제거하는 것이죠. 그 영향은 모두 부정적이래요. 쐐기 문서는 미국 사회를 완전히 바꿔서 종교적 토대가 굳건한 사회로 만들고 싶다고 말합니다. 일상생활의 모든 부분은 기독교적 원리의 지배를 받아야 하고요. 그런 내용이 적혀 있어요. 쐐기 문서는 다윈이 인간을 윤리적이고 영적인 존재가 아니라 동물로 보았다고 말한다. 이 때문에 사람들은 객관적인 윤리적 기준을 버리게 됐다는 것이다. 이 문서는 다윈의 유산을 청산하겠다는 목표를 분명히 밝힌다. 지적 설계론을 지배적인 과학 이론으로 만들고 지적 설계론이 미국인들의 종교, 문화, 윤리, 정치 생활의 근본이 되게 하겠다는 목표다. 지적 설계론의 아버지 필립 존슨이 직접 쓴 건 아니지만 이 문서는 존슨의 쐐기 전략과 다른 게 없다. 음모의 계획서 같다는 느낌을 받는 사람들도 있겠지만 제가 고안한 쐐기 전략은 단순하고 순수한 아이디어입니다. 통나무를 쪼개려면 쐐기의 뾰족한 끝을 나무에 박아 넣죠. 저는 제 학문적 업적을 쐐기의 끝으로 이용하고 싶었습니다. 법학에 대한 제 지식을 이용해 다윈의 주장엔 근원적 오류가 있다는 주장을 사람들이 듣게 하고 싶었어요. 물론 제가 모든 궁금증을 풀어줄 수는 없었죠. 다시 말해 쐐기의 두꺼운 부분에 해당하는 과학자들이 필요했습니다. 존슨은 마이클 비를 비롯한 과학자들이 쐐기의 두꺼운 부분이 돼줄 것이며 지적 설계론이 진화론의 부정적 영향들을 제거해 줄 거라고 믿는다. 다윈의 진화론은 엄청난 문화적 영향을 가져왔습니다. 진화론이 폐기된다면 그것의 문화적 영향들도 사라지고 반대 방향으로 문화적 변화들이 생길 겁니다. 정말 황당한 일입니다. 다양한 과학적 증거들이 제시되고 유전학을 비롯한 과학의 온갖 영역에서 확인이 됐는데도 엉터리 가설을 내세우며 진화론을 부정하는 사람들이 존재한다는 게 전 정말 황당합니다. 재판도 그 점을 보여줬죠. 사람들은 계속 판사를 주시했습니다. 판결이 어떨지 궁금해서요. 존스 판사는 공화당원인데다 부시가 임명했고 부시는 지적 설계론 역시 가르쳐야 한다고 말했으니까요. 모두 판사의 결정을 궁금해했습니다. 지적 설계론의 목표나 판다와 사람의 지필 과정보다 더 중요한 건 도보교육위원회의 의도였다. 온고 측은 교육위원들의 종교적 의도를 밝히기 위해 최선을 다했다. Mr. Buckingham, I'd like to show you what has been identified as Exhibit P145. You'll need to look at your monitor. The book that was presented to me for biology was laced with Darwinism from the beginning to the end. William Buckingham is head of the curriculum committee for the Dover School District. He's also a board member. He strongly believes creationism needs to be taught in the classroom. My opinion that it's okay to teach Darwin, but you have to balance it with something else, such as creationism. 지적 설계론 논쟁의 초기에 녹화된 뉴스였습니다. 그 순간 제 머리엔 지적 설계론이라는 단어가 금방 떠오르지 않았어요. 그래서 창조론이라고 말했죠. 입 밖에 내지 말았어야 하는 단어지만 말하고 말았습니다. I was like a deer caught in the headlights of a car, and I misspoke.
Pure and simple. I made a human mistake. Freudian slip, right, Mr. Buckingham? I wouldn't say a Freudian slip. I would say a human mistake. 실수를 한 건 버킹엄만이 아니었다. 도보의 교육위원인 빌 버킹엄과 앨런 본셀은 판다와 사람을 학교에 기증한 게 누군지 모른다고 증언했다. 하지만 버킹엄이 증인석에 섰을 때 새로운 사실이 밝혀진다. 어느 일요일 예배에 갔을 때의 일입니다. 판다와 사람을 구입하기 위해 필요한 돈은 $1,100였고 전 교인들께 기부를 부탁했죠. 얼마든 좋으니 도와달라고요. 우린 기도의 힘을 믿었습니다. 기도하면 돈이 생길 거라고 믿었죠. 버킹엄의 기도는 응답을 받았다. 교인들이 돈을 내준 것이다. 그래서 저는 모인 돈을 우리 부부의 통장에 넣었습니다. 그리고 수표를 썼죠. 책을 사줄 사람한테 주려고요. 제가 알기에는 당시 도보의 사업가 한 분이 그 돈을 받아 책을 사고 학교에 기부해 주기로 하셨거든요. 그분이 누군지 몰랐죠. 하지만 재판에 나온 버킹엄은 그 수표를 앨런 본셀에게 주었다고 시인했다. 판다와 사람을 사서 학교에 기부한 건 본셀의 아버지였다. 책을 기부한 게 누군지 모른다고 했던 버킹엄과 본셀의 이전 증언은 위증이었던 것이다. 위증은 범죄입니다. 클린턴은 그래서 탄핵당할 뻔했고 위증한 사람은 감옥에 가게 되죠. 도보 재판에서 피고들의 증언엔 일치하지 않는 점들이 있었습니다. 어떤 말이 거짓인지를 알아내기 위해서 저희는 계속 질문을 했는데 피고들은 성실히 답변하지 않더군요. 재판을 지켜보며 이상한 기분이 들었어요. 들판에서 사자한테 쫓기는 영향을 보는 기분이요. 전 이런 말까지 했죠. 판사가 본세를 잡아먹겠어. 더는 못 보겠어. 라고요. 흥분해서 얼굴이 붉어진 존스 판사가 본셀한테 이렇게 물을 때였어요. 판다와 사람을 산 돈이 어디서 났는지 왜 말하지 않았느냐고요. 판사의 눈초리에 질린 앨런 본셀은 신경이 예민해져서 손바닥을 비비고 말을 더듬더군요. 평온한 자세는 찾아볼 수가 없었죠. 결국엔 제가 실수로 잘못 말했습니다. 라고 했고요. 교육위원이 됐을 때는 그 직책 때문에 소송에 휘말릴 수도 있다는 걸 꿈도 꾸지 못했습니다. 1분짜리 성명서 때문에 그럴 줄은 정말 몰랐죠. 우리가 교사들한테 요구한 건 목사님이나 신부님 같이 되라는 게 아니었습니다. 진화론 외에 가설이 있다는 걸 가르치라는 게 전부였죠. 아이들이 스스로 찾아보고 판단하게 하란 것이었어요. 6주일 후 심리는 최종 변론과 함께 마감된다. 최종 변론에서도 원고 측과 피고 측의 주장은 극과 극이었다. What am I supposed to tolerate? A small encroachment on my First Amendment rights? Well, I'm not going to. I think this is clear what these people have done, and it outrages me. That's a statement of one citizen of Dover, Fred Callahan, standing up to the wedge that has been driven into his community and his daughter's high school by the Dover School Board's anti-evolution, pro-intelligent design policy. This trial has established that intelligent design is unconstitutional because it is an inherently religious proposition, a modern form of creationism. It is not just a product of religious people. It does not just have religious implications. It is, in its essence, religious. The shell game has to stop. In sum, Your Honor, I respectfully submit that the evidence of record shows that the plaintiffs have failed to prove that the primary purpose or primary effect of the reading of a 4-paragraph statement on intelligent design, explaining that it's an explanation for the origins of life different from Darwin's theory,
letting the students know there are books in the library on this subject, does not, by any reasonable measure, threaten the harm which the Establishment Clause of the First Amendment to the United States Constitution prohibits. But instead, the evidence shows that the defendant's policy has the primary purpose and primary effect of advancing science education by making the students aware of a new scientific theory, one which may well open a fascinating prospect to a new scientific paradigm. 판사는 조속한 판결을 약속하며 휴정을 선언했다. 심리마감 나흘 후 도보 시민들은 지적 설계론에 대한 정치적 판결을 내렸다. 교육위원 선거의 투표율은 아주 높았다. 근소한 표차로 교육위원회는 물갈이가 된다. 9명의 위원 중 8명이 교체됐는데 당선자는 모두 지적 설계론 반대파였다. 도보 고등학교 과학교사였던 브라이언 림도 당선됐다. 후보들 중 가장 적은 표를 받은 건 앨런 폰셀이었다. 판결에 앞서 치러진 교육위원 선거는 미 전역에 관심을 모았다. TV 전도사 팻 로버트스는 선거 결과를 개탄했다. I'd like to say to the good citizens of Dover, if there is a disaster in your area, don't turn to God. You just rejected him from your city. 도보 시민들과 로버트스 목사의 판결은 나왔지만 존스 판사의 판결이 나오기까지는 한 달이 더 걸렸다. 2005년 12월 20일 판사는 이메일로 판결문을 보냈다. 판결이 오전 중에 나올 걸 알았으니 출근을 해서 전화를 기다렸어요. 제가 판결문을 받은 건 10시 37분이었습니다. 139장짜리 판결문은 먼저 지적 설계론이 과학이 아니라고 말했다. 지적 설계론은 종교적 이유로 도입되었으며 그것을 도보 고등학교 생물 시간에 가르치는 건 미 헌법 수정조항 위반이라는 것이었다. 피고 측과 지적 설계론자들의 주장은 대부분 근본적으로 잘못된 것이었습니다. 그들의 주장은 진화론이 신의 존재에 대한 믿음과 종교의 가르침에 반하기 때문에 잘못됐다는 것이죠. 진화론이 완벽하지 않은 건 사실입니다. 하지만 과학적 가설이 모든 것을 완벽히 설명할 수 없다고 해서 그것을 폐기해야 한다고 주장할 수는 없죠. 종교의 바탕을 둔 검증 불가능한 가설을 과학 시간에 가르치거나 검증된 과학적 가설을 왜곡해서도 안 됩니다. 도보 시민들은 지적 설계론을 과학 교과 과정에 도입하기로 한 교육위원들 때문에 피해를 입었습니다. 존스 판사는 교육위원회의 결정이 경악할 정도로 어리석으며 몇몇 교육위원들은 지적 설계론 도입 방침의 본래 목적과 자신들의 행위를 숨기기 위해 거짓 증언을 했다고 판결했다. 제시된 증거들은 교육위원회가 창조론을 과학 수업에 끌어들이려 했음을 보여줍니다. 지적 설계론은 그것을 위한 도구에 불과했습니다. 존스 판사는 미 연방 검찰에 도보의 교육위원 빌 버킹엄과 앨런 본셀을 위증 혐의로 고발하라고 권고했다. 법정에서 제시된 증거들은 지적 설계론이 종교적 견해이며 창조론의 재탕이지 과학적 가설이 아님을 분명히 보여준다고 판사는 말했다. 우리는 암치료법을 모색하고 전염병을 예방하고 최첨단 수학과 과학을 학교에서 가르치기 위해 노력하고 있습니다. 이런 식의 함량 미달인 과학을 가르치는 건 옳지 않다고 생각합니다. 나쁜 교육은 나쁜 결과를 낳죠. 매 순간 과학의 혜택을 받는 우리에게 그런 교육은 부적절합니다. 존스 판사는 도보 교육부에
지적 설계론 교육을 영구히 중단하라고 명령했다. 100만 달러가 넘는 원고 측의 소송 비용도 도보 교육부에서 부담하게 됐다. 지적 설계론 반대론자들로 새롭게 꾸려진 도보 교육위원회는 항소할 생각이 없었다. 미천역에 관심을 모은 재판이 끝나고 타임지는 존스 판사를 그의 100대 인물로 선정했다. 물론 판결에 불만을 품은 사람들도 많았다. 판사는 한마디로 멍청입니다. 법학대학원 대신 광대학교를 다녔거나 법학대학원 수업 내내 좋은 게 분명해요. 그 판결은 엉터리고 불법적이니까요. 그 사람이 있어야 할 곳은 법정이 아니고 서커스단 천마가 아닙니다. 역겨운 녀석이에요. 정말 슬픕니다. 우린 도보 교육부를 최고로 만들고 싶었어요. 그게 목표였죠. 우린 그 목표를 이루기 위해서 최선을 다했습니다. 편파적 재판이었다고 보지는 않습니다. 그렇지만 판결의 범위가 너무 넓었던 점은 안타깝습니다. 과학적 문제까지 판결할 필요는 없었다고 봅니다. 디스커버리 연구소 역시 불만을 표했다. 판결 이후 연구소는 123쪽짜리 책을 펴냈다. 자신들은 도보 재판과 관련이 없고 그 사건의 판결은 정치적인 것이었다는 내용이었다. 판결의 여파는 존스 판사의 예상보다 훨씬 심각했다. 판결 이후 그는 생명의 위협을 받았다. 판사와 그의 가족은 경찰의 보호를 받고 있다. 수정헌법 1조에 관한 재판 때문에 위협을 받을 줄은 꿈에도 몰랐습니다. 하지만 도보 사건으로 그 일이 일어났어요. 도보의 신문기자 로리 리보의 심정은 복잡하다. 판결 9일 후 리보 기자의 아버지는 세상을 떠났다. 부녀는 화해를 하지 못했고 로리 리보는 여전히 진화론을 굳건히 믿고 있다. 얼마 전 리보 가족은 라디오 방송국을 재인수했고 로리는 프로그램 진행자가 됐다. Evening, folks. We're going to listen to some Johnny Cash now. I talk to Jesus every day. 도보 재판의 원고 측과 피고 측이 모두 동의하는 점도 한 가지 있다. 논쟁은 끝나지 않았습니다. 재판을 통해서 우린 진화론의 적들이 얼마나 끈질긴지 알게 됐죠. 그들은 건재합니다. 저는 이번 재판으로 지적 설계론이 돌파구를 얻고 과학계의 시각이 달라질 거라고 생각했습니다. 하지만 반대파의 힘이 어느 정도인지만 확인했죠. 제가 죽은 후에도 논쟁은 계속될 겁니다. 미국 역사가 보여주듯 진화론에 대한 불만과 반론은 늘 존재했고 앞으로도 그럴 겁니다. 제 판결은 그 논쟁을 마무리 짓지 못했죠. 논쟁은 그러지 않을 겁니다.